ये सारा जो शहीदी वरतारा वापरदा ये दुनिया दे विच लामिसाल भी आ ते समूचे संसार दे वास्ते एक मार्गदर्शन भी आ। जदों लोड़ पई तां गुरु पातशाह ने अपने 4 साहिबजादियां नूं भी इस कौम तो इस धर्म तो कुर्बान कर दिता। गुरु पातशाह ने एक ते सानू वखरी कौमीयत जिहदी शुरुआत गुरु नानक पातशाह ने की उन्होंने मुकम्मलता ही साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बख्श दी। पहला लोगों को यह मन्निया जाता है बड़े विचारे जी ते वो अमृत की दात प्राप्त करके कहते पातशाह दसो लाहौर कदों जितना ते दिल्ली कदों मारना। ये गुरु की कला है। कवियां ने लिखा कि 4 सिंह पानी को जामे, 2 जूझे तो पानी जावे। ते पातशाह ने इन्हां दी कसमां जां इन्हां दे धर्मां दी कदर करदिआं आनंदपुर साहब दा किला खाली करन दा ऐलान कीता। पर जदों गुरु पातशाह तुरदे आ, जदों अजे थोड़ा जिहा अगे आउंदे कीर्तपुर साहब दे नेड़े ही ते हमला हो जांदा। सारे जिन्ने वादे कीते ही ओह तोड़ते। ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ एक विलखण कौम करके मनी जाती है अपने इतिहास का सदका, करनी नामे का सदका। और छोटे साहिबजादियां दी शहादत के दिन चल रहे ने, वड्डे साहिबजादियां दी शहादत के दिन चल रहे ने। कह सकते हैं कि बहुत वड्डियां इन्हां दिनां दे विच शहादतां होईयां ने। जिस समय दे विच अज असीं गल करिए तां अज असीं ठंड तो लुकण वास्ते, बचाव करन वास्ते वख-वख तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अपने बंदोबस्त करते हैं। पर इन्हां दिनां दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने परिवार का इकल्ला इकल्ला जी कौम के उपरों, धर्म के उपरों, किस तरीके दे नाल मानवता के उपरों कुर्बानी करदियां होया उन्होंने जिहड़ा जुल्म के खिलाफ टाकरा करदे होया जामे शहादत का हथी जाम पिलाया है। तां अज उन्हां फरजंदां दी बाबत और मौजूदा दौर दे विच जिहड़ी आउण वाली नवीं पीढ़ी है वो किहड़े हालातां दे विच गुजर रही है कि अपने इतिहास के नाल किन्ना क जुड़ी हुई है। साहिबजादियां दी महान शहादत बाबत भी गलबात करांगे। तां गलबात करन वास्ते उगे सिख प्रचारक भाई कुलदीप सिंह गड़गज ने मेरे नाल, उन्हां दे कोलों तमाम सवालां दे जवाब भी लवांगे और मौजूदा दौर दे विच किस तरीके दे नाल साहिबजादियां दी शहादत दी पेशकारी सिख प्रचारकां द्वारा अते जिहड़ी पंजाब सरकार जां भारत सरकार है उहदे द्वारा करन दी कोशिश की जा रही है। सब तो पहला गड़गज साहब सवाल ते जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गड़गज साहब जिवें मैं सवाल किया है कि छोटे साहिबजादियां दी जदों शहादत का जिक्र हुंदा है तां हो सकता है कि दुनिया दीयां तमाम कौमां दी गल कीती जावे तां उन्हां तमाम कौमां दे विचों इन्नी छोटी अरबला दे विच इन्ना वड्डा कारनामा कर जाना, किसी पिता दे वल्लों अपने जिगर दे टुटियां नूं कौम दे उपरों निशावर करन वास्ते तोड़ देना, तां समुची जिहड़ी शहादत है समुचा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जे आपां कारनामिਆਂ की गल करिए तो किस तरीके दे नाल देखते हैं? देखो जी ਜਿਹੜੇ गुरु साहब ਦੇ कारनामे आ, गुरु की कला वा ते गुरु ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਥਾਹ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਹੀਂ कि ये जिहड़े सिख वा ये
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ, ਚੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਚਾਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਰਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲਤਾਈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਿਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਚੁੱਭਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਲਾਹੌਰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਮਾਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੜੇ ਘੇਰੇ ਪੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਘੇਰਾ ਵਾ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਕੋ ਜਾਵੇਂ, 2 ਜੂਝੈ 2 ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇਂ। ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। 4 ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੋ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਐਸਾ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿ ਪਰਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰੋਪੜ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਊ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਧੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ। ਗੜਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਪਾਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਵਧੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਤੇ 40 ਆ, 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਤੀਰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੂਗੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਔਰ ਫੇਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ। ਕਵੀ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਰਤੂ ਅਭਿਮਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਆ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸ਼ਾਲੇ ਹੋਣੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਵਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਧਰਮ ਕੀ ਰਾਹ पे जो है मरते नहीं कफन उनकी किस्मत में लिखा शहीद के मुंह पे कफन का पर्दा शहादत का दस्तूर नहीं है केवल मेरा बेटा कफन में लेटे जय मुझको मंजूर नहीं है। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ और भी कितने लाल है मेरे जिन्होंने जहां शहीदी पाई पुरजा पुरजा कट मरे लेकिन ना दुश्मन को पिट दिखलाई फिर एक के साथ साहबजादे अमर वे फिर एक के साथ प्यार जताना जय कहीं का इंसाफ नहीं है बेटों बेटों में जो फर्क समझे ऐसा भी कोई बाप नहीं। वो कहदा प्यो आ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੇ। तो ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਗਿਰਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥਾ ਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਮਾਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਖੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਗਿਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਮਾਰਤੇ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕਰਪੁਰ ਦਲੀਸਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਟੁੱਟੀ ਗਈ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ
ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ? देखो जी, पहली गल तो भी ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड भरा। साडा अपना फलसफा, गुरु पातशाह दे अपने सिद्धांत आ, वखरी साडी कौमीयत। भावें उदों भी साडा जे राज नहीं, पर पातशाह ने जदों वेखिया भी किसी का धर्म खतरे दे विच आ ते उन्हां दी धार्मिक आज़ादी नूं खुरा लग रिहा, ते पातशाह ने अपने सिद्धांतां दे मुताबक उन्हां दी बांह फड़ी। पर ये समुचे वरतारे नूं जे आपां कहीए जिद्दां RSS वालों जां दुनिया वालों कहा जाता कि खालसे की सिरजना जां लड़ाइयां सिर्फ हिंदू धर्म नूं बचाउण लई होईयां है, ते इह इतिहास दे नाल नाइंसाफी है। क्योंकि हुण आपां जदों गल कर रहे हैं, पातशाह आनंदपुर साहब तो चले कित्थे आउंदे? निहंग खान दे घरे। वो कौन आ? मुसलमान आ। फिर पातशाह माछीवाड़े जांदे, माछीवाड़े नबी खान ते गनी खान दे घर रहिंदे, पठानकोट आ, मुसलमान आ। पातशाह राय कल्ले दे कोल जांदे, राय कल्ले नूं वजीर खान चिट्ठी लिखदा, ये बागी है साडा, हवाले करते। राय कल्ला कहंदा मेरा गुरु आ, ते किते हिम्मत ना करनी इधर नूं पैर रखण दी, पैरां 'च अग रख दांगे। राय कल्ला कौन है? मुसलमान है। तो ये तो इन्हां दी हासो होणीआं गल्लां ना। साडी कौम जिन्नियां शहादतां कौम दे न्यारेपन लई आ, कौम दी चढ़दी कला दे लई आ, और समुची दुनिया दे विच बेगमपुरा शहर को नाम दा जिहड़ा राज दा संकल्प आ वो आवे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਲੈਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੇਡਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਦਹਾਕਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੜ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣਾ ਨਾ ਥਿਰਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਬੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਮ 'ਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਵੈਰਾਗ 'ਚ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਹੀ ਕਿ ਬਾਬੇ, ਪੁੱਛਣ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਕਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋੜਵੀਂ ਚਿੱਠੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਰਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਐਲਾਨ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਉਹਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਾਲ ਸੇਖੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟਿਆ ਤਿਲ ਬਵੜ ਜੋ ਸੁੰਜੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ, ਫਲੀਆ ਫੁਲੀਆ ਬੱਪੜੇ ਭੀ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਥਾਹ ਪਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਥਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੋ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਉਦਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡ ਮੋਢਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡ ਦਿਖਾਈਏ। ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਢੁਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਕੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬਰਿਆਰੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਭੈ ਰੱਖੋ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਕੰਠ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਸਹਿਸੈ ਕੰਠ। ਉਹ ਅੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਖੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੱਖੜੀਆਂ ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆ, ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।